Good evening, everyone. I am Sidra, daughter of Krishnaveni and Ismail. Today, I'm going to talk about a very great person who has inspired me a lot. My parents have always talked about his greatness and contributions towards society. He is the leader of the voiceless, Dr. B.R. Ambedkar. Through the Constitution of India, Baba Saheb has provided us with so many opportunities to prove ourselves and to better for the society. It is because of him that we were promised equality, education, freedom of speech, and right against exploitation. And we must be really proud to be able to follow his principles and ideology. He emphasized more on education as he believed that it is the key to a better living and a better society. Now, Ambedkar had to face a lot of struggles, especially regarding the community he belonged to. Baba Saheb came from a very downtrodden section. And in fact, it's not easy to face such humiliation in society. But still, he had faith in himself. He worked extremely hard to do something better for the society, and he succeeded. And also, he paid great attention towards women empowerment. I feel so happy to see so many women sitting here leading several wings in this prestigious organization. In fact, I must say that his ambitions are on its way to be fulfilled. You all women inspire a lot of women outside to come forward and work for the society. So, and another interesting fact is that exactly 101 years ago, on 31st of January, Ambedkar launched his first magazine, Mook Nayak. And we must be really proud of completing 101 years today. The idea behind Mook Nayak magazine was to develop and to let the voice of the Dalits and the unheard people to expose them to the society. Through this magazine, Baba Saheb has raised a question, and he questioned the Mahatma Gandhi's concept of Swaraj regarding Dalits. Thus, he became the leader of the voiceless. By 1927, with Mahat drinking water tank satyagrah and temple entry movement, he started the human rights movement. In spite of all the hard work he has done for us and for the society, still a majority of people are unaware of his great works and contributions. Sadly, a lot of people, especially belonging to SC and ST communities, are not aware of the opportunities provided to them. It is our responsibility to make sure that everybody is aware of the opportunities, and we must make sure that we use all our resources effectively. Now, to do that, it's our responsibility and it's our role to give major importance to education and to promote the valuable principles of the legendary B.R. Ambedkar. I'm glad that I'm able to interact with a lot of you working so hard for the betterment of the society, and a lot of you who are working hard to spread Ambedkar's ideology to eradicate the socio-economic problems from the society. And I would like to thank Narra Ravikumar sir for giving me such a great opportunity and always supporting us. And thank you all of you for giving me this opportunity. And lastly, I would like to congratulate all the members who have worked so hard to make this event possible. Thank you. Have a great evening. Young, dynamic leader, present Vice President South India, Rahul Kiran Chanti గారిని వేదికపైకి వచ్చి మాట్లాడాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈనాటి ప్రబుద్ధ భారత్ ఉత్సవం ఇచ్చేసినటువంటి ప్రముఖులకు, అంబేద్కర్ బాబాసాహెబ్ వారసులకు అందరూ కూడా ప్రత్యేక జై భీమ్. ప్రతి ఏటా జనవరి 26 పురస్కరించుకొని రిపబ్లిక్ డే సందర్భంగా మనందరినీ కూడా కుటుంబ సమేతంగా
ఒక కార్యక్రమానిలో కలిపే ధైర్యం, హక్కు, బాధ్యత ఉందంటే అది కేవలం ప్రబుద్ధ భారత్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కుతుందని నేను గర్వంగా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే మనం ఎన్నో కార్యక్రమాలు చేసేప్పటికి కూడా బాబాసాహెబ్ సంబంధించిన కార్యక్రమాల్లో వ్యక్తిగతంగా ఎవరైతే యాక్టివ్ ఉంటారో వాళ్ళే పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటాం. కానీ ఈ ఉత్సవాన్ని ఒక ఫ్యామిలీ పరంగా కుటుంబ సభ్యుల మధ్యలో ఉత్సవం జరుపుకోవడం నిజంగా ప్రభుత్వ భారత్ నిర్వహిస్తున్న గొప్ప కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమానికి డిక్కీ అన్ని విధాలుగా మొదటి నుంచి కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ వెన్నుదన్నుగా డిక్కీ నిలుస్తూ ఉంది. అయితే 2005 ఒక దశాబ్ద కాలం క్రితం భారతదేశమే కాదు ప్రపంచమంతా కూడా ఆర్థికంగా చాలా అధ్వానం ఉన్న పరిస్థితిలో కేవలం విద్య ఉద్యోగానికి పరిమితమైన మన జాతులు ఎక్కడ ఈ ఆర్థిక సంస్థల వల్ల ఇంకా అధోగతికి పాలవుతాయని భావించి మనలో కూడా ఒక కొత్త దారి వెతుక్కోవాలి, దళితులు కూడా వ్యాపార రంగంలోకి రావాలి, వీరు కూడా వ్యాపారవేత్తలుగా టాటా బిర్లాలుగా తయారు కావాలనే ఉద్దేశంతో డిక్కీని 2005లో డాక్టర్ మిలింద్ కాంబ్లీ గారు పూణేలో స్థాపించడం జరిగింది. అయితే ఆ తర్వాత 2012లో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఇక్కడ మొదలుపెట్టినప్పటికీ కూడా అంతకుముందే 2 ఇయర్స్ నుంచి దాదాపుగా నర్రా రవికుమార్ గారు జిల్లా తిరిగి మన దళితులు, ఎస్సీ ఎస్టీలు ఎక్కడైతే వ్యాపారవేత్తలు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక తాటిపైకి తేవడానికి చాలా కృషి చేసి 2012లో ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో చాప్టర్ని కొనసాగించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత కూడా ఉమ్మడి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక విభిన్న కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ డిక్కీ ముందుకు సాగుతూ ఉన్నది. ఇవాళ మేము గర్వంగా చెప్తాను, దాదాపుగా 1000 మందికి డైరెక్ట్గా లోన్స్ కానీ హ్యాండ్ హోల్డింగ్ సపోర్ట్ కానీ ఈ రాష్ట్రంలో చేస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా వాళ్ళు వ్యాపారం పెట్టడమే కాదు, ఆ రంగంలో వాళ్ళు ఏ విధంగా ముందుకు పోవాలి అలాంటివి కూడా సహాయ సహకారాలను అందిస్తూ ముందుకు పోతున్నాం. అయితే ఈ క్రమంలో ఎన్నో ఒడిదుడుకులు ఎదురైనప్పటికీ కూడా ఎంచుకున్న రంగం విభిన్నమైనప్పటికీ ట్రెడిషనల్గా మన జాతులకు ఈ వ్యాపారం అనేది కొత్త అలవాటు లేని వ్యవస్థ అయినప్పటికీ కూడా దీన్ని సక్రమంగా ఖచ్చితంగా మనం బాగుపడాలి అంటే, ముందుకు పోవాలంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఎస్సీ ఎస్టీ వ్యాపార రంగంలోకి రావాలి, వ్యాపారమే చేయాలని డిక్కీ ఇవాళ ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కోరుకుంటుంది. వ్యాపారం మెలుపులే నేర్పించడం కాకుండా ప్రపంచం నివ్వెరపోయేలా ఒక డిక్కీ ఎక్స్పోర్ట్స్ సెమినార్స్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నది. అందులో భాగంగానే 2014లో డిక్కీ ఎక్స్పో దేశం గర్వపడేలా, ప్రతి దళితుడు గర్వపడేలా ఇక్కడ హైటెక్స్లో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఎక్స్పో నుంచి దళితులలో ఎవరెవరు ఏ వ్యాపార రంగంలో ఎవరున్నారో, చిన్న నట్ బోల్ట్ నుంచి ఏరోస్పేస్లో ఉన్నటువంటి ఫ్లైట్లో ఉండే స్పేర్ పార్ట్స్ వరకు కూడా దళితులు ఇవాళ తయారు చేస్తానంటే గర్వంగా ఈ సమాజం తెలిసే విధంగా మనం కూడా గర్వపడే విధంగా మేము మా దళితులు, మా ఎస్సీ ఎస్టీ కూడా వ్యాపార రంగంలో ఉన్నారు అనేది ఈ సమాజానికి మనకు తెలియాలనే ఉద్దేశంతో ఆ రోజు ఎక్స్పో కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆ ఎక్స్పోలు కూడా అనవాయితీగా ప్రతి సంవత్సరము ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క రోజు చేసుకుంటాం పోతున్నాం. గత కరోనా కాలంలో పాండమిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల లాస్ట్ ఇయర్ చేయలేకపోయినాం. కాబట్టి ఈ సిచ్యువేషన్ అంతా సెట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్స్పో పెద్ద ఎత్తున చేయడం జరుగుతోంది. ఈ ఎక్స్పో చేయడం వల్ల దళితులకు వ్యాపారం చేయాలనే ఆలోచన, ఏ వ్యాపారం చేయాలి, ఎట్లా చేయాలనే ఆలోచన కూడా వస్తుందండి. అందుకని ఎక్స్పో వల్ల చాలా ఉపయోగకరం ఉంది. కాబట్టి ఇవన్నీ వినూత్నంగా రెగ్యులర్గా చేయడం జరుగుతుంది. నేను మీ అందరినీ ఆశించేది ఒకటే, ఇప్పుడు ఒక కొత్త ఉద్యమం మొదలైంది, ఆర్థిక ఉద్యమం. ఈ ఆర్థిక ఉద్యమంలో ఎవరెవరైతే భాగస్వాములు అవుతారో, ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకుపోతారో అప్పుడే మన జాతికి మనుగడ ఉంటుంది, మనమందరం కూడా ఆర్థికంగా బలమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మీరందరూ కూడా డిక్కీతో కలిసి వచ్చి ఈ ఆర్థిక ఉద్యమంలో మీరందరూ కూడా భాగస్వాములు కావాలని నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. జై భీమ్. సమాంతర భారత్ టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం పక్కనున్న గంట నొక్కండి.